कि तिन कहो क्या उपदेसी है जिन गुर नानक देव। भाव उन्हां नूं हुण होर किसे उपदेश की लोड़ नहीं है जिन्हां दा गुरु नानक होवे। उन्हां नूं किसे होर कोलों पुछण दी लोड़ नहीं, उन्हां नूं किसे होर दिखिया दी होर समझौते की लोड़ नहीं कि उन्हां नूं होर समझाया जावे। गुरु नानक ने इक्को गल समझा दिती है कि उसकी सिफत करनी है, उसकी बंदगी करनी है। इतने ही काम दे नाल तुसी परमात्मा नाल जुड़ जाओगे। साहिब क्यों कहते ने कि किसी होर उपदेश की जरूरत नहीं है? क्योंकि उस समय अंदर ते अज भी बहुत ऐसे ऐसे तरीके लोगों ने अपना ले ने जिन्हां बारे कलगियां वाले प्रीतम ने दशम ग्रंथ विच आख्या है, नव नव धर्मं बढ़ गयो भरमं, चहुं दिस पापी कहूँ न जापी। हर पासे एक नवा धर्म तुरया आ रहा है, हर पासों एक नवा भरम तुरया आ रहा है, जिसनों भी दो चार लोग जानन लग पैंदे ने। जिस तरह अजकल अपनी वो पार्टी बना लैंदा, उस वेले लोग धर्म बना लिया करते सन। अज तो इसका नाम ये धर्म होवेगा, अज तो इसका नाम वो धर्म होवेगा। इतने हिंदुस्तान अंदर छोटे मोटे धर्म ने ना जिन्होंने गिणिया नहीं जा सकता। हुण उन्होंने गिणन वाले, उन्होंने मनण वाले बहुत सारे लोग मिल जाणगे। छोटे मोटे लोगों ने बहुत सारे धर्म बनाए हुए ने। कोई उसनूं संप्रदा आखदा है, कोई उसनूं प्रथा आखदा है, कोई उसनूं रीत आखदा है, कोई उसनूं रिवाज आखदा है, किसी ने उसनूं रस्ता आखिया, पंथ आखिया। जितने गुरु हुए उन्होंने अपने अपने रस्ते बना ले। साहब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं, गुरु प्यारिओ तुहानूं किसी होर रस्ते उपर तुरन की जरूरत नहीं है। वैसे अजकल तो जमाना दल बदलूआं दा है भी जद मर्जी ये वाली पार्टी बदल ली जाए, जद मर्जी वो वाली पार्टी में चले जाए। जदों इलैक्शन आउण जिस पार्टी का जोर देखे उस पार्टी वाल चले जाओ। जिस तरह लोग अज दल बदल लेंदे ने, उस तरह लोग धर्म भी बदल लेंदे ने। बहुत सारे लोग ऐसे ने जिन्होंने जिथे फायदा नज़र आउंदा होवे उत्थे वो चले जाते हैं। कुछ लोगों लई धर्म सिर्फ एक कपड़े दे वांगू है कि जद मर्जी इसनूं बदल लो, जद मर्जी इसनूं उतार लो। बहुत सारे लोग ऐसे ने प्यारिओ। इंज ही नहीं, जद एक धर्म का जोर वधदा है उसनूं मनण वाले क्यों वध जांदे ने? क्योंकि उस विच फायदा नज़र आंदा है। वारेन हेस्टिंग्स ने एक बारी आख्या सी कि वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल सी इंडिया का उस वेले जिस वेले के ब्रिटिश राज होया करदा सी। उसने आख्या सी कि जेकर वो गवर्नर बनिया तो वह क्रिश्चियनिटी नूं, ईसाई धर्म नूं राज धर्म घोषित कर देगा। भाव जो इस नूं मनेगा उसनूं फायदा मिलेगा, क्योंकि राज तो इत्थे इंग्लैंड का है, राज तो इत्थे ब्रिटिश का है। तो जे बेकर ब्रिटिश का राज है तो वह धर्म भी होना चाहिए। लोगों नूं यह कबूल नहीं आया। कुछ ने मन्निया भी, जिन्होंने फायदा लगता सी तुसी ईसाई बन जाओ, तुहानूं तुरंत सरकारी पदवी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाए करती, सरकारी बंगले ते जमीनां लाट हो जाया करदियां सी, क्योंकि वो सरकारी धर्म सी। जो भी उसनूं मनदा सी वो एकदम उच्चा उठ जाया करता सी। इसे तरह किसी वेले जदों मुसलमानों का राज सी, मुगलों का राज सी, जो मुसलमान बन गया उसनूं उसे वेले तख्त ते बिठा दिता जांदा सी, उसनूं उसे वेले जगीरां सौंप दित्तियां जांदियां सी, उच्चे अहुदियां ते बिठा दिता जांदा सी। लोगों ने इस करके धर्म नूं कपड़ियां की तरह बदलिया जद भी जरूरत हुई, क्योंकि उस वेले हमले होया करते सन। अज किसी का राज है, अगले दिन किसी होर ने हमला कर दिता है। अज मुगलों ने हमला किया है तो मुसलमान हो गए, अगले दिन राजपूत चढ़ आए ने तो उन्होंने जनेऊ धारण कर लिया, फिर कोई होर आया तो उस नाल रल गए ने। ऐसे नूं देख के कहावत चली भी, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम। जिधर नूं जैसी हवा चली लोगों ने वो धर्म कबूल कर ले, उसनूं मन लैंदे सन क्योंकि उस विच फायदा नज़र आंदा सी। पर इस गल नूं, इस भरम नूं तोड़े आके गुरु नानक देव जी महाराज ने, जिन्हां ने आख्या भी अपने धर्म ते कायम रहना सीखो।
ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਨ। 15,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤੇ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ 15-20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਕਿੱਥੇ 15,000 ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, 1526 ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਧਰਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੁਗਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗੱਤੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗੱਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗੱਤਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖੁਰਾਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗੱਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਖੀਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 15,000 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ 1.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ, 10 ਗੁਣੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ 25, 30, 50, 60 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਦੋਗੇ, ਟੋਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਤਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਕੈਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਟੀ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ MP MLA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਸਕੀਏ। BJP ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਤਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਮਤਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਓ, ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ। ਲੋਕ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਹਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਏਗਾ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ, ਐਲਰਜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਕਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਬਾਹਰ ਗਾਉਂ ਕਾ ਸਿੱਧ, ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ? ਧਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਿਨ ਕਉ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪੜਿਆ ਰੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਰੀਰ ਰੂਪ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਜੋ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮਝੇਗਾ ਕੌਣ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇਗਾ ਕੌਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਆਪ ਸੁਝਾਏ ਤਿਸ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਝੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵੇ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਸਮਝਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵੇਗਾ ਵੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ 2 ਘੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨਾ ਮਾਇਆ ਲੂਝੈ। ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਝਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੂਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਆਖਿਓ ਆਪ। ਅੱਖਰ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਮਿਟ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਓ ਆਪ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਿਓ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਨਾ ਬੂਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅਪਰ ਪਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਹਿ ਭਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾਤ। ਜਿਸ ਪਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਹਿਬ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ। ਢਾਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਕੌਮ ਜੋ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਮਰੂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਢਾਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਢਾਡੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨੀਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਨਿਤਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਆਖਿਆ, ਨਿਮਾਣਾ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਰਦੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਜਗਾਈ, ਜੋ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਤ ਦੇਹ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਨਾ। ਢਾਡੀ ਸੱਚੈ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਸੀ? ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਿਲਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਢਾਡੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਰੂਪ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਚੌਲ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਭਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ ਰਜ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਣਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਕਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਦਰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕਰਮ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ।
ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਤਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ 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 ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਾਲਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਨਿਤਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ।